ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ और बरनाले तो MLA मीत हेर जी ते मेरी ड्यूटी लगी सी। मैं दिल्ली तो आया, दिल्ली ही चलिया, इस करके मैं मीटिंग चो पहला आ गया। 2 बजे फ्लाइट है क्योंकि 4 बजे अज पार्लीमेंट जी लोक सभा चलूगी तो वो असी यही मंग करनी है कि खेती बिलों पर चर्चा की जाए, खुल के चर्चा की जाए तो इन्होंने वापस लिया जाए। तो मीटिंग के भी मैं यही कहा पार्टी वालों कि उत्थे तो हुण बार्डर ते सड़कों ते किल कड्ढण लग गए। उत्थे तो जिमें कोई दुश्मन की फौज नूं रोकना होवे वो तकनीकां अपना रहे ने। ते कैप्टन साहब तुसीं मुख मंत्री हो, तुसीं कहा सीगा किसानां नूं कि दिल्ली चलो मैं तुहाडे नाल हां, पर वो दिल्ली चले गए, तुसीं गए नहीं। उत्थे तुसीं लावारिस छड्डते लखां लोग पंजाब दे। इस वक्त ओह जिहड़े लोग ने पंजाब दे वो आपदे आप नूं लावारिस उत्थे महसूस कर रहे हैं कि साडे वालों तो कोई बोलदा ही नहीं, साडा कोई वारिस ही है नहीं। वो जदों मर्जी बीजेपी जिहड़ी है वो आपदे गुंडे भेज के उत्थे इट्टां रोड़े पत्थर चला दिंदी है। जदों मर्जी वो किसी नूं फड़ के ले जांदे ने। हज़ारां मुंडे जेलां च करते, हजे पता नहीं लग रहा कित्थे ने। ते क्यों नहीं तुसीं पंजाब वल्लों एक हैल्प डैस्क बनाउंदे उत्थे कि हाँ जी असीं पंजाब दे विच कोई दिक्कत आउंदी है पंजाब दे लोकां नूं, असीं इत्थे हैगे आ, सारियां पार्टियां दे नुमाइंदे उहदे विच पा लो, तुसीं उत्थे जाके बैठो, कैंप लाओ उत्थे। इत्थे फार्म हाउस 'च बैठण दा की फायदा होया? वो 26 नवंबर तो लैके अज तक वो किन्ना कुछ उन्होंने झल्लिया ते उहदे वास्ते ठीक है, अंदोलन उन्हों दा गैर राजनीतिक है, उत्थे ना जाओ। पर मोदी नाल ते अमित शाह नाल तां मीटिंग करो ना। आपदे परिवार दे मैंबरां ते कोई परचा पैंदा जां कोई इंक्वायरी खुलदी उहदे वास्ते तां 1 मिनट च गृह मंत्री कोल जा वड़दे हो। ते हुण क्यों नहीं जांदे? लखां लोकां ते परचे पै गए, लखां मुंडे जिहड़े ने वो हजे लापता ने। पंजाब सरकार वालों क्यों नहीं मोदी तो टाइम लेंदे? क्यों नहीं तुसीं उत्थे अमित शाह तो टाइम लेंदे? क्योंकि इन्हां दोनों तो बिना नहीं गल बननी। तो किसान जथेबंदियां इस वक्त अपने आप नूं बेसहारा महसूस कर रही ने। हालांकि संघर्ष बहुत वड्डा है, उहदे विच 26 जनवरी तो बाद जो मीडिया ने भी उन्हां दा जिहड़ा सरकारी मीडिया उन्होंने भी बदनाम करने की कोशिश की है, पर अंदोलन फिर उत्थे ही खड़ा है, अंदोलन रहूगा। असीं दिल्ली सरकार वालों सेवादार बन के काम कर रहे हैं। असीं ये भी कहा कैप्टन साहब, मैं कहा तड़के उठ के तुसीं दिल्ली की सरकार नूं भंडण लग जांदे हो। तुसीं उत्थे आओ, असीं तुहाडी सहायता करांगे, उत्थे दिल्ली 'च सरकार है, ठीक है जी, थोड़ी हैल्प करांगे, राजनीतियां बाद च कर लांगे। लोकां दे चुल्हिਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਵਫਦ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਅਦਾ? ਜੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2 ਤੋਂ 3 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦੀ, 200 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣੋ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਲਿਸਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ। 30 ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਆਊਗਾ ਤੇ 29ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ। जद कि सरकार ने वादा किया उन्होंने किसानों ने कि नहीं लैके आते, वो भी अज इतने मता पाया कि ये वापस होने चाहिए हैं। ये चाहिए हैं करके मते पा के कोई फायदा नहीं होना। दिल्ली जाके बैठो, पंजाब सरकार उत्थे पंजाब नूं रिप्रजेंट करे, कांग्रेस नूं नहीं करनी। मैं ये भी कहा, मैं कल लोक सभा दे विच मैं रौला पाया कांग्रेस के MP क्यों नहीं इकट्ठे खड़े हुए। हाँ, राज सभा दे विच अज सारिਆਂ ने इकट्ठे होकर विरोध किया तो राज सभा जी अडजर्न करनी पैगी। तो 2 या 3 इन्हों के MP ने जोड़े वो बैठे ने उत्थे जंतर मंतर, तो उन्होंने को आपकी पार्टी के जोड़े लीडर ने वो नहीं जानते। सो इस करके कांग्रेस वालों तुसी लीडरां नूं मैं कहा, मैं सारी कांग्रेस पार्टी नूं कहो कि वो साथ देण लोक सभा दे विच तां इकट्ठे होके राजनीति तो उपर उठ के आपां सारे एक किसानां दे संघर्ष की आवाज़ उत्थे उठाइए ते इन्हां कानूनां नूं वापस करवाइए, उनकी मदद की जाए, उनका केस लड़ा जाए,
उनको लीगल एड दी जाए, तो ये यहाँ पे मते पास करने का कोई फायदा नहीं है। हम तो चलो साथ दे देंगे यहाँ पे, पर लेकिन लड़ना दिल्ली में ही पड़ेगा, क्योंकि पंजाब के लाखों लोग वहाँ अपने आप को लाभार्थ महसूस कर रहे हैं। इकट्ठे होके मोदी तो ते अमित शाह तो टाइम लो, धरने बहुत हो गए, धरना तो 6 महीने चली जाते हैं, तो धरने नाल तो हुण धरने का दे रखिया जी, सारा कुछ है। हुण ये गलबात का सिट्टा कड्ढिए, कानून वापस करवाइए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह उन्होंने तो टाइम लैके उन्होंने मिलिया जाए, ताकि इस अंदोलन का ਜਿਹੜੇ ट्रैक्टरों के मूँह दिल्ली सरकार वाल ने अपने अपने खेतों वाल ਨੂੰ ਹੋਣ। पंजाब की होने का सवाल है, पंजाब लीड कर रहा, पंजाब लड़ रहा है, तो ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ट्रालियां वापस आने लग गई, डीमोरलाइज हो गए लोग, उत्थे बेनतियां कर रहे हैं। मैं भी तुहाडे जरिए कहना कि अंदोलन खत्म नहीं होया, उत्थे ही रहो, डट के साथ दिओ। हाँ, जे किसी ने आना है, कोई पिंडों होर ट्रालियां चलिए जान, असीं उत्थे हैगे हाँ। असीं पार्लीमेंट बजट सैशन चल रहा है, हर रोज़ उत्थे आवाज़ उठूगी। हुण भी मैं इत्थों सीधा एयरपोर्ट जाके 4 बजे अज पार्लीमेंट शुरू होगी, अज फिर उत्थे लोकां दे हक च आवाज़ गूंजूगी। अज जिहड़ी आल पार्टी मीटिंग हुई सी, उस मीटिंग दे विच आम आदमी पार्टी ने भाग लिया और पंजाब के किसानों की गल, पंजाब के खेत मजदूरों की गल बाखूबी पहला साडे पंजाब के प्रधान सरदार भगवंत सिंह मान जी मैंबर पार्लीमेंट संगरूर उन्होंने रखी, क्योंकि उन्होंने अज देश की पार्लीमेंट का सैशन चल रहा, उस सैशन के जाना सीगा, सो उन्होंने 2 बजे फ्लैट सीगा, सो अपना पक्ष रख के ऑन बिहाफ ऑफ जिहड़ा फार्मर, ऑन बिहाफ ऑफ किसान खेत मजदूर जिहड़ा चले गए। उस तो बाद असीं भाग लिया। सो एक रेजोल्यूशन जिहड़ा एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया, असीं उस रेजोल्यूशन दे विच कुछ सोधां कराउणियां चाहुंदे सीगे। जदों उस आल पार्टी मीटिंग दे विच कैप्टन साहब ने, पंजाब के मुख मंत्री साहब ने साडियां सोधां नहीं मंगियां, साडियां गल्लां नहीं मन्नियां, जिहड़ियां कि मैं समझदा बिल्कुल वाजिब सीगियां, तो उस समय असीं वाकआउट करके जिहड़ा हैगा उस मीटिंग का बाहर आयागे। क्योंकि इस तो पहला जो आल पार्टी मीटिंग हुई सीगी, वो मीटिंग जिहड़ी आ 24/6/2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 24/6/2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ देश के प्रधानमंत्री साहब से दबाव बनावांगे ताकि तिन्ने काले कानून वापस होण। क्योंकि आम आदमी पार्टी शुरू तो लैके जिस दिन के ऑर्डीनेंस आए ने, जिस दिन के बिल आए ने, चाहे वह पंजाब च होवे, चाहे देश की पार्लीमेंट के होवे, चाहे दिल्ली की विधान सभा के होवे, चाहे प्रोटेस्ट करने की गल होवे, चाहे जिहड़ा हैगा सिंघू बॉर्डर, टिक्की दी बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर के उत्ते सहूलतां देण दी गल होवे, आम आदमी पार्टी लगातार किसानां दे नाल, लगातार खेत मजदूर दे नाल खड़ के ये लड़ाई दे विच हिस्सा पा रहे हैं। सो अज साडी मंग सी, बड़ी स्पष्ट मंग सीगी कि अज ही कैप्टन साहब, अज ही पंजाब के मुख मंत्री ये डिकलेयर करन कि असीं फलानी तरीक तक देश के प्रधानमंत्री नूं मिलण जावांगे, देश के प्रधानमंत्री को टाइम मंगांगे। जेकर देश के प्रधानमंत्री टाइम नहीं देणगे तो जाके समुचियां सारियां पंजाब दीयां राजनीतिक पार्टियां एकजुट होके कैप्टन साहब की अगवाई दे विच प्रधानमंत्री साहब के घर के अगे धरना देवांगे। कैप्टन साहब ने इस गल तो टाल मटोल बत्ती, कहते असीं पहलां भी टाइम मंगिया सी, पहलां टाइम नहीं मिलिया, असीं राष्ट्रपति साहब तो टाइम मंगिया, टाइम नहीं मिलिया, असीं प्रधानमंत्री तो टाइम मंगिया, टाइम नहीं मिलिया। सो असीं अज कहा सीगा, साडे मेरे नाल अमन जी ने, मीत हेर जी खड़े ने, सारिਆਂ ने असीं टाइम मंगिया कि सानू जिहड़ा हैगा टाइम जिहड़ा अज डिकलेयर करो, इस रेजोल्यूशन च पाओ। रेजोल्यूशन जिहड़ा आपां गौरमेंट ऑफ इंडिया नूं भेजना गा, उस रेजोल्यूशन के लिखिया होना चाहिए कि फलानी तरीक तक सानू जिहड़ा हैगा देश के प्रधानमंत्री टाइम देण। पर लेकिन कैप्टन साहब ने साडी ये मंग नहीं मन्नी। ये बड़ी वाजिब मंग आ। जेकर असीं किसान दे संघर्ष दे नाल खड़ना चाहुंदे आ, जेकर असीं किसानां दे संघर्ष नूं मजबूत करना चाहुंदे आ, जेकर असीं दिलों चाहुंदे आ कि काले कानून वापस होण, तो मैं समझदा सानू देश के प्रधानमंत्री नाल गल करनी चाहिदी आ। साडी पार्टी मंनदी आ कि सानू देश के प्रधानमंत्री साहब दे जाके अगे जाके धरना देना चाहिए। पर लेकिन पंजाब के मुख मंत्री साहब ने इस गल तो इनकार किया। और दूजी साडी मंग सीगी कि जिहड़े पंजाब के किसान नेगे, जिहड़े पंजाब के किसान नेगे, उन्हां उत्ते बीजेपी जिहड़ी आ, जिहड़ी बीजेपी आ, जिहड़ी आरएसएस आ, जिहड़ी सेंटर की सरकार आ, वो लगातार हमले करवा रही आ। चाहे सिंघू बॉर्डर होवे, चाहे टिकरी बॉर्डर होवे, उत्थे बीजेपी अपने गुंडे भेज के
ਉੱਥੇ ਆਰਐਸਐਸ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਖੜੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 72 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ 3-3 4-4 ਮਹੀਨੇ 5-5 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਆਈਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੂਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਦ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਾਹੇ ਗੁਰਹਰ ਸਹਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਜੀਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ। ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਨਾਨੀਮਸਲੀ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ, ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ FIR ਕੀਤੇ, NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਸਮਝ ਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਆ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਨਥਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਰਾਈਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਡਿਪਲੋਏ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਮਾਇਲੇ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ
ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਟੇਟਡ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਤੋੜੀ ਆ। ਅਖੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇ। ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਤੋੜੀ ਆ। ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਉਸ ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਥੇਰੇ ਪਾ ਲਏ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲੋ, ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਉੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਕਾਜੂ ਵੀ ਖਾਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਆਧਾਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਫਿਰ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਨਵਰੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ITO ਦੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਲੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋਕ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਆ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ, ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਣ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ NIA ਤੇ UAPA ਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ NIA ਤੇ UAPA ਔਰ ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਅੱਜ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆ ਔਰ ਦੁਖਦਾਈ ਆ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਔਰ 3 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ,
ਬਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਜਕਤਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੜਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਘਨ ਪਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਪਰਨ, ਉਹ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾਏ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ 3 ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਐਸਟੀਐਮ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਐਸਟੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਔਰ ਐਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜਾ ਆਮਲਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵਾਲਵਡ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਤਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਗੋ ਕੀ ਸੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। हाँ जी, स्टेट इलेक्शन मीटिंग हुई है, पूरे ऑल पार्टी के जो भी लीडर हैं सभी इकट्ठे हुए थे और वहाँ रेजोल्यूशन लेकर आए हैं कि हम सभी किसान के साथ हैं, पंजाबियों के साथ हैं, खेत मजदूर के साथ, पूरे की पूरी सभी पार्टियाँ इकट्ठी हैं और वहाँ एक रेजोल्यूशन पास किया है कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर से सभी पार्टी का ऑल पार्टी डेलीगेशन जाकर मिले और उनकी जो पंजाब की डिमांड्स नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जो डिमांड है किसानों की, उनके बारे में उनको बात की जाए और उनसे कहा जाए कि जो आदमी हमारे वहाँ जेल में बंद हैं उनके ऊपर जो केसेस बने हैं उन केसेस को विड्रॉ किया जाए और इंसाफ किया जाए। कई लोग ऐसे हैं जो वहाँ भी नहीं थे तो कोई रास्ते से चला गया। मेरे पास मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया कल, क्योंकि कल हम होम मिनिस्टर को मिलकर आए थे
और हमने वहाँ पंजाब भवन में एडवोकेट्स भी बिठाए हैं कि जो जिसका भी कोई है वहाँ बैठकर वो लिखाए और उनके केस जो हम लड़ेंगे, क्योंकि FIR हुई है, अब तो कोर्ट में जाएंगे, जहाँ गवर्नमेंट ने विड्रॉ करे, अदरवाइज़ कोर्ट में जाकर इनके केस जो हम पंजाब गवर्नमेंट जो है वो लड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो पंजाब में हालात हैं, जो पंजाब के लोग वहाँ बैठे हैं, किसान बैठे हैं, उनकी सिक्योरिटी के बारे में बात की जाए। वो CM साहब ने कल भी बात की थी, और जब हमने कल भी बात की थी तो उन्होंने कहा कि इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। साथ ही उनको कहा था कि अगर पंजाब गवर्नमेंट उनकी सिक्योरिटी करना चाहते हैं तो वहाँ उन्होंने कहा कि जो नेशनल कैपिटल है इसकी सिक्योरिटी करना हमारा काम है, कोई स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है। और जो आप मेरे ख्याल आप वाले भी आपको कुछ बोल कर गए होंगे, उनको भी CM ने कहा कि किसी स्टेट का, अगर फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हो, किसी दूसरी स्टेट में कोई पुलिस या कोई अपने आप नहीं जा सकते जब तक वहाँ की गवर्नमेंट कोई मांगती नहीं कि हमें आपकी पुलिस चाहिए, आपकी सिक्योरिटी की ज़रूरत है। ये भी कहा गया कि उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा जाए कि कल हमने भी कहा कि अगर ऐसा है तो हमारे जो किसान बैठे हैं उनके लिए जो है सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करो, पंजाब गवर्नमेंट पे कर देगी। तो साथ ही वहाँ किसानों ने जो बात की थी, दर्शनपाल जी से भी मेरी बात हुई थी जाने से पहले, उन्होंने कहा कि ये जो बिजली का कट लगा रहे हैं, कब बिजली कभी बंद होगी, कहने लगे ये हम ज़रूर करेंगे तो और बिजली कट नहीं लगेगा। साथ ही उनको कहा कि उनके पानी के लिए भी इंतज़ाम किया जाए। CM साहब ने आज ऑर्डर कर दिए हैं कि जो पानी है टैंकर, अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो पंजाब से पानी हम लेकर जाएंगे अपने किसानों के लिए। बीजेपी सवाल उठा रही है कि एक तरफ पंजाब पहले एक कर लिए, दूजा फिर लै लांगे बंदा कि पंजाब सरकार एक तरफ तो लाल किले पे हुए इंसिडेंट का कंडेम कर रही है और दूसरी तरफ जिन लोगों ने किया उनको लीगल एड भी प्रोवाइड करा रही है। देखिए, बीजेपी को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बीजेपी से हम देशभक्ति नहीं सीखेंगे। सभी लोगों को पता है कि बीजेपी का इंडिपेंडेंस के टाइम में क्या इनका काम था, क्या इन्होंने किया, क्या इन्होंने कभी देशभक्ति की उस टाइम बात की। नथुराम गॉडसे जैसे तो इनके थे, इनके तो बड़े बड़े लीडर जो हैं वो जेल से माफ़ी मांग कर आए, और वहाँ आज जिन्होंने अपनी फांसी के फंदों पर चढ़े उनका तो नाम सेलुलर जेल में नहीं है, तो जो माफ़ी मांग कर रहे थे उनके नाम तो हैं, उनके नाम का तो लाइट एंड साउंड प्रोग्राम चलता है। इसलिए मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ कि जो लाल किले पर हुआ उसको हम कंडेम करते हैं, कंडेम नहीं करते। मैं ये कहता हूँ कि निशान साहब, अगर फौज जब जाती है बॉर्डर पर तो उसमें 3 निशान जरूर लेकर जाते हैं, एक गुरु ग्रंथ साहब का, एक हिंदुओं का वो भगवत गीता, और क्रिश्चियंस का 3 झंडे लगाकर हमारी फौज चलती है। तो अगर वहाँ लग गया तो इसका मतलब, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो नेशनल फ्लैग है उसकी डिसरिस्पेक्ट कोई नहीं हुई। तीसरी बात कि मैं बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूँ कि अगर रूट कोई और बना था तो लाल किले तक कौन लेकर गया, लाल किले के अंदर किसने उनको जाने दिया। ये तो बात अब खुलेगी कि इनको आप भी पूछिए कि वहाँ तक लेकर कौन गया, वहाँ एक लाल किले के अंदर किसने घुसने दिया। ये तो आप बात करिए, जो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं उनसे पूछिए कि इनकी मिली भगत थी। ये पंजाब और हिंदुस्तान के किसानों को बीजेपी बदनाम करना चाहती थी। जी अंदर गल जिस वे हुई है, अंदर जो बात हुई है वो हमारे जो चंदू माजरा साहब हैं उन्होंने कहा कि वहाँ इंसिडेंट हो गया। दिलजीत चीमा जी को कॉल वहाँ से आई थी और CM साहब ने उसी टाइम हमारे जो CPS हैं उनको कहा कि इमीडिएटली करोगे, और अब जो वहाँ हुआ है दोनों पार्टी आमने सामने खड़ी होगी। और वो जो इंसिडेंट है बड़ा अनफॉर्चुनेट, कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी पार्टी का भी कोई छोटा भी लीडर हो, ये तो बहुत होम मिनिस्टर भी रहे हैं, डिप्टी CM भी रहे हैं, अकाली दल के प्रेसिडेंट हैं, ऐसा काम होना बहुत अनफॉर्चुनेट है। और उन्होंने कहा कि जी इसकी पूरी इंक्वायरी होगी, जो कल्प्रेट होंगे उनको पकड़ा जाएगा और पूरी सज़ा भी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कल तक नॉमिनेशन है, हर नॉमिनेशन जहाँ भी होगा वहाँ पूरी पुलिस की जो है डिप्लॉयमेंट होगी।